Dear students, the topic for our today's discussion is something what we call binomial distribution. The theory of probability is one of the major topics in statistics, in economics, and similar other quantitative fields. The development of theory of probability can be dated back to 17th century. Probabilities or probability may be defined as the numerical expression of the likelihood of the occurrence of an event. And the value of probability always lies in between 0 is less than or equal to probability of an event is less than or equal to 1. This means that the value of probability always lies in between 0 and 1. And if the value of the probability moves closer to 1, it means that the event will occur for sure. And if the value of the probability moves closer to 0, it means that the probability for the occurrence of that event is less. And if it's 0, it can never happen. And if it's 1, it will happen for sure. Probabilities can be estimated either empirically or mathematically. In empirical probability distribution, probabilities of various outcomes of random experiments are obtained through the relative frequencies of observations or outcomes. While in mathematical method, probabilities are derived through logical deductions. So binomial distribution is something which comes under theoretical distributions. And before entering into the topic, let's have a small definition regarding a random experiment. An experiment or trial in statistics or in probability may be defined as a deliberate attempt from the part of the statistician to find the value of certain outcomes or events. An experiment may be defined as a random experiment if it satisfies 4 conditions. So an experiment can become a random experiment if it satisfies 4 conditions. Number 1, the experiment must be cared for repetition. We can repeat the experiment for any number of times. Number 2, at least there should be 2 outcomes. And number 3rd one, the probability of an already defined event must remain the same throughout the given situation. And 4th one, the outcome of an experiment in any case can never be predicted before. If an experiment satisfies these 4 conditions, such an experiment can be termed as random experiment. If the value of a variable is determined through random experiment, such a variable is known as random variable. So random variable can be either discrete or continuous. If a variable takes a specific value like 0, 1, 2, 3, such variables are known as discrete variables. And if the value of variables, if it takes like 0 to 10 or it's in between 2 ranges or 2 values, such variables are termed as continuous variables. For example, if a is less than or equal to x, such less than or equal to b, it means that where a and b are 2 real numbers and x is a continuous variable. This type of variables can be termed as continuous variables. Binomial distribution is developed by James Bernoulli to deal with random experiments having 2 categories of outcomes, that is success and failure. The mathematical model of binomial distribution has got 4 assumptions. And number 1, this experiment is repeated n number of times under the same condition. Number 2, in each trial, there are only 2 outcomes, that is success and failure. The probability of success, which is denoted as P, and probability of failure is denoted as Q. So, while adding these 2 probabilities, P plus Q should be equal to 1. So, if we know the value of P, it's very easy. Q is equal to 1 minus P. This is the 3rd assumption. And 4th one is all the n trials are independent.
It means that the outcome of any one trial will not affect the outcome of the other trial. So these are the these are the 4 assumptions of binomial distribution. So we'll move on to the equation, the basic equation of binomial distribution. That's probability of x. Probability of x is equal to NCX p raised to into q raised to n minus x. So this is the binomial probability function, and here in this function, n means number of trials, p is the probability of success, q is the probability of failure, x is number of success. So this is the basic binomial probability function. So in this function, n and p are 2 parameters. നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെ പറ്റിയാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞ ബേസിക് ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു NCX ഇൻറ്റു പി റേസ് ടു എക്സ് ഇൻറ്റു ക്യൂ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് എക്സ്. ഇതാണ് ബേസിക് ബൈനോമിയൽ ഫംഗ്ഷൻ. നമുക്കൊരു ചോദ്യം ചെയ്തു നോക്കാം. ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ്. അപ്പം ചോദ്യം ഇതാണ്: ഒരു അൺബയാസ്ഡ് കോയിൻ 5 പ്രാവശ്യം ടോസ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ അതിനകത്ത് എത്ര എണ്ണം എക്സാക്ട്ലി 2 ഹെഡ്സ് വീഴാൻ സാധ്യതയുണ്ട്? ഇപ്പം ഒരു അൺബയാസ്ഡ് കോയിൻ 5 പ്രാവശ്യം ടോസ് ചെയ്യുന്നു. അതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ എക്സാക്ട്ലി 2 ഹെഡ്സ് കിട്ടാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി. ക്വസ്റ്റ്യൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 4 ഹെഡ്സ്, ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് 4 ഹെഡ്സ് കിട്ടാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി. മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ്മോസ്റ്റ് 2 ഹെഡ്സ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആവർത്തിക്കുന്നു. ഒരു കോയിൻ, അൺബയാസ്ഡ് കോയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ കോയിൻ 5 പ്രാവശ്യം ടോസ് ചെയ്യുമ്പം അതിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം കൃത്യം 2 ഹെഡ് വീഴാൻ സാധ്യതയുണ്ട്? രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം, ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് 4 ഹെഡ് കിട്ടാൻ എത്ര പ്രോബിലിറ്റി ഉണ്ട്? അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ സെഗ്മെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റ്മോസ്റ്റ് 2 ഹെഡ്സ്, ഏറ്റവും കൂടിയത് 2 ഹെഡ്സ് കിട്ടാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി. നമ്മൾ ഇത്തരം പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് സക്സസ് എന്താണെന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനകത്ത് ഹെഡ്സ് കണ്ടെത്താനുള്ള ഇതായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം എന്ത്, ലെറ്റ് ഗെറ്റിംഗ് ഹെഡ് ഈസ് കൺസിഡർ ആസ് സക്സസ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഹെഡാണ് സക്സസ് എങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുമ്പം 2 ഔട്ട്കംസ് ആണുള്ളത്, ഒന്നിലെ ഹെഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടെയിൽ. അപ്പം അതിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 1/2 ആണ്. അപ്പോൾ പി എന്ന് പറയുന്നത് 1/2 ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ 0.5 ആണ്. 0.5 എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് 5 കോയിൻസ് ആർ ടോസ്ഡ്. അപ്പം 5 എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ടൈൽസ് 5 ആണ്. പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് സക്സസ് 0.5 ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് 1 മൈനസ് പി. സോ 1 മൈനസ് 0.5 ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു 0.5 സെൽഫ്. 1 മൈനസ് 0.5 അത് 0.5 ആണ്. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സെഗ്മെൻറ്റിലേക്ക് വരാം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാക്ട്ലി 2 ഹെഡ്സ് കിട്ടണം. നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2. നമുക്കറിയാം ബേസിക് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് NCX ഇൻറ്റു പി റേസ് ടു എക്സ് ഇൻറ്റു ക്യൂ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് എക്സ്. എൻ എന്ന് പറയുന്നത് 5 ആണ്, സി എക്സ് 2 ആണ്, ഇൻറ്റു 0.5 അല്ലെങ്കിൽ 1/2 1/2 റേസ് ടു എക്സ് 2 ആണ്, പിന്നെ വീണ്ടും 1/2 റേസ് ടു 5 മൈനസ് 3. 5 മൈനസ് 2 എന്ന് പറയുന്നത് 3 ആണ്. ഇതാണ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യേണ്ട ഇക്വേഷൻ. നമുക്കറിയാം, നിങ്ങൾ 5C2 എന്ന് പറയുന്ന ഇതിൻ്റെ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ NCR. So to n factorial divided by r factorial into n minus r factorial എന്ന് പറയുന്ന ലോജിക്ക് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ പോർഷൻ സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത്.
അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ n 5c2 എന്ന് പറയുന്നത് 5 ഫാക്ടോറിയൽ 2 ഫാക്ടോറിയൽ 5 - 2 3 ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറയുമ്പം ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു 5 × 4 × 3 × 2 × 1 ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 × 1 × 3 × 2 × 1. അപ്പോൾ ഇതും വെട്ടിപ്പോവും. 20 divided by 2 10. അപ്പം ഈ പോർഷൻ്റെ ആൻസർ 10 ആണ്. 10 × 1/2 raised to 1/2 square into 1/2 raised to 3. നമുക്കറിയാം വരുമ്പോഴേക്കും 1/2 raised to 5 വരും. a raised to m into a raised to n is equal to a raised to m plus n എന്നുള്ള ഇത് വെച്ചിട്ട് അപ്പം 10 × 1/2 raised to 5 that's equal to into നമുക്കറിയാം 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 that's equal to 10/2 × 4 10/32 അല്ലെങ്കിൽ 5/16. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ. അപ്പം ഒരു കോയിൻ 5 പ്രാവശ്യം ടോസ് ചെയ്യുമ്പം എക്സാക്ട്ലി 2 ഹെഡ്സ് വീഴാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 5/16 ആണ്. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ആൻസർ ഡിറൈവ് ചെയ്തത്. അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം, ഈ 5 കോയിൻസ് ടോസ് ചെയ്യുമ്പം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 4 ഹെഡ്സ് 4 ഹെഡെങ്കിലും നമുക്ക് കിട്ടണം. അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സെഗ്മെൻറ്റിലേക്ക് പോകാം. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കോയിൻ 5 പ്രാവശ്യം ടോസ് ചെയ്യുമ്പം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 4 ഹെഡ്സ് വീഴാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി എത്രയാണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ആദ്യം നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ഹെഡ് ഈസ് കൺസിഡർ ആസ് സക്സസ്. അപ്പം ഇക്വേഷൻ എഴുതുമ്പം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 4 ഹെഡ് എന്നാണ്. അപ്പം എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 4. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 4 ഹെഡ്സ് 4 ഹെഡെങ്കിലും കിട്ടുന്ന അവസ്ഥ. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴേക്കും നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെയല്ല, കുറച്ച് ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 5 പ്ലസ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 4. ഈ രണ്ടിൻ്റെയും ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രോബിലിറ്റി കണ്ടിട്ട് അത് ആഡ് ചെയ്യണം. നമുക്ക് ആദ്യം പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 5 എന്ന് കാണാം. നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്കറിയാം 5c5 ആൻസർ 1 ആണ്. 1/2 raised to 5 1/2 raised to 1 തന്നെ കിട്ടും. അപ്പം 2 raised to 5 എന്ന് പറയുമ്പം 2 × 1/32. ഇതപ്പം ആദ്യത്തെ സെഗ്മെൻറ്റ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 5ൻ്റെ ആൻസർ 1/32 കിട്ടി. നമുക്കടുത്ത് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 4ൻ്റെ കിട്ടണം. പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 4 എന്ന് പറയുന്നത് 5c4 1 raised to 4 to 1. 5c raised to 4ൻ്റെ നമ്മൾ കാണുമ്പം 5 ഫാക്ടോറിയൽ 4 ഫാക്ടോറിയൽ 1 ഫാക്ടോറിയൽ 5 × 4 × 3 × 2 × 1 all by 5 തന്നെയായിരിക്കും. 5/1 5 ആണ്. ഇതിൻ്റെത് ഇവിടെ 5 വരും ഇൻറ്റു 1/2 so 5 × 1/32 അതായത് 5/32. ഇതാണ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 4ൻ്റെ ആൻസർ. അപ്പം നമുക്ക് ഈ രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം. അതായത് അപ്പം therefore പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 4 ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഓർ ഈക്വൽ എന്ന് പറയുന്നത് 5 ആദ്യം പറഞ്ഞേ 5/32 പ്ലസ് 1/32 എന്ന് പറയുന്നത് 6/32 അല്ലെങ്കിൽ 3/16.
ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടി 6/32 അല്ലെങ്കിൽ 3/16 എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിത് ഇതിന് മുമ്പ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സിംഗിൾ ഫിഗർ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 എന്നുള്ള സിംഗിൾ ഫിഗർ ആയിരുന്നു. ഇവിടെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 4 ഹെഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കോയിൻ 5 പ്രാവശ്യം ടോസ് ചെയ്യുമ്പം 4 പ്രാവശ്യം കൃത്യമായിട്ട് ഹെഡ് വരണം. അതിനുള്ള പ്രോബിലിറ്റിയാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടിയിരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളത് ആൻസർ ചെയ്തേക്കാന്ന് വെച്ചാൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 4 എന്ന് ചെയ്തു. അതിൻ്റെ തന്നെ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റപ്പ് ചെയ്യുമ്പം 2, അതായത് 5 ആവാം 4 ആകാം. അതുകൊണ്ട് 5ൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി എക്സ് 5 ഹെഡ് വീഴുന്ന പ്രോബിലിറ്റിയും 4 വീഴുന്ന പ്രോബിലിറ്റിയും കണ്ടിട്ട് ഇതിനോട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ഫൈനൽ ആൻസർ കിട്ടുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 4 ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആദ്യത്തെ ഇതിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 5, 5ൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 4 രണ്ടും ചെയ്തിട്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ കിട്ടിയത്. ഇതാണ് ഫൈനൽ ആൻസർ. സോ ദിസ് ഇസ് അബൌട്ട് ദ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. And we'll move on to the next question. That's at most 2 heads. ഒരു കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുമ്പം 5 പ്രാവശ്യം ടോസ് ചെയ്യുമ്പം ഏറ്റവും കൂടിയത് 2 ഹെഡ്സ് കിട്ടണം. ദാറ്റ് മീൻസ് ഏറ്റവും കൂടിയ 2 ഹെഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം അതിനകത്ത് 2 ഹെഡ് ആവാം, 1 ഹെഡ് ആവാം, ഒന്നും കിട്ടാതിരിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇപ്പോൾ ചെയ്തതുപോലെ ഇതിനിപ്പം രണ്ടാമത് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷനാണിത്. അതേ ഒരു പാറ്റേൺ. അതായത് നമുക്കറിയാം പ്രോബിലിറ്റി അറ്റ് മോസ്റ്റ് 2 ഹെഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 2. ഏറ്റവും കൂടിയത് 2 ഹെഡ് എന്ന് പറയുമ്പം അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഒന്നും കിട്ടാതിരിക്കാം. എക്സ് മേ ബി ഇത് 0 പ്ലസ് അതിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി കാണണം പ്ലസ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 പ്ലസ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2. ഈ മൂന്നും നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വലി കണ്ടിട്ട് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഇതിൻ്റെ സം കൂട്ടുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ മൊത്തം ആൻസർ കിട്ടുന്നത്. നമുക്ക് ആദ്യം പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്നുള്ളത് നോക്കാം. ഈക്വൽ ടു 0 നമുക്കറിയാം n5 ആണ്. 5c 0 ഇൻറ്റു 1/2 റേസ് ടു എക്സ് 0 ആണ്. വീണ്ടും 1/2 റേസ് ടു n മൈനസ് എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പം 5 തന്നെ വരും. ഇതാണ് നമുക്കറിയാം 5c 0യുടെ ആൻസർ 1 ആണ്. എനി നമ്പർ റേസ് വിത്ത് 0 ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 ആണ്. വീണ്ടും 1/2 റേസ് ടു 5 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്തതുപോലെ 1/32 ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു 1/32 ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ. നമ്മൾ ഇനി ആദ്യത്തെ ഭാഗം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ 3 പ്രോബിലിറ്റീസ് ഒരുമിച്ച് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടുന്നത്. സോ നമ്മൾ ആദ്യം പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്നുള്ളത് ചെയ്തു. ഇനി ആ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 എന്നതിൻ്റെ ചെയ്യണം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം. നമുക്ക് നോക്കാം. പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1. നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. n5 ആണ്. 5c 1 ഇൻറ്റു 1/2 റേസ് ടു 1 ഇൻറ്റു 1 റേസ് ടു n മൈനസ് എക്സ്. അപ്പം n മൈനസ് 1 4. അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടുമെന്ന് വെച്ചാൽ 5c1 നമുക്ക് നോക്കാം. 5 ഫാക്ടോറിയൽ 1 ഫാക്ടോറിയൽ 4 ഫാക്ടോറിയൽ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു 5 ഇൻറ്റു 4 ഇൻറ്റു 3 ഇൻറ്റു 2 ഇൻറ്റു 1 ഡിവൈഡ് ബൈ 1 അഗൈൻ 4 ഇൻറ്റു 3 ഇൻറ്റു 2 ഇൻറ്റു 1. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും വെട്ടിപ്പോവും. സോ 5/1 5 ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു 5 ഇൻറ്റു 1/2 റേസ് ടു 1 ഇൻറ്റു 1/2 റേസ് ടു 5 1/2 റേസ് ടു 5 വരും. ദാറ്റ്സ് 1/32 ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു 5/32. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ആൻസർ 5/32 കിട്ടി. നമുക്കിനി പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ട് നമ്മളത് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സെഗ്മെൻറ്റ് അതായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടിയത് 10/32 ആയിരുന്നു. ഒന്നുകൂടെ ചെയ്ത് നോക്കാം. പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറയുന്നത് 5c ടു 1/2 റേസ് ടു 2 1/2 റേസ് ടു 3. അപ്പം 5 ഫാക്ടോറിയൽ ചെയ്ത് നോക്കാം. 5 ഫാക്ടോറിയൽ 2 ഫാക്ടോറിയൽ 3 ഫാക്ടോറിയൽ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു 5 ഇൻറ്റു 4 ഇൻറ്റു 3 ഇൻറ്റു 2 ഇൻറ്റു 1 ഡിവൈഡ് ബൈ 2 ഇൻറ്റു 1 അഗൈൻ 3 ഇൻറ്റു 2 ഇൻറ്റു 1. അപ്പോൾ 20/2 ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു 10 കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഇവിടെ 10 ഇൻറ്റു 1/32 ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു 10/32. ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ. അപ്പം നമുക്ക് 3ൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടി. എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആൻസർ 1/32, എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1ൻ്റെ ആൻസർ 5/32, എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ 2 എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ആൻസർ 10/32. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് 3 കൂടെ സം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് നമുക്ക് സം ചെയ്യാം. പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 2 ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ 1/32
32 plus 5 by 32 plus 10 by 32 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 5 1 that's equal to 16 by 32 or that's equal to 1 by 2. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ. അപ്പം വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റാണ് ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. അപ്പോൾ പ്രോബബിലിറ്റിയിൽ ഡിസ്ക്രീറ്റ് റാൻഡം വേരിയബിൾസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജെയിംസ് ബെർണോളി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ടെക്നിക്കാണ് ഈ ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ്. ഇത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് തേർഡ് സെമസ്റ്റർ ബി ഇക്കണോമിക്സ് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പേപ്പറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോർഷനാണ്. അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ്. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. താങ്ക് യു.